Okay. Am I audible and am I clear the video? Good. Okay. All right. Will we start? Okay, fine. Where did we stop last time? It's a revision. Are you guys ready? YouTube live in the link. So we'll just visit that. Okay, fine. Anyway, so guys, you have to be in the chat, okay? We'll just revise soon. Auditing versus investigation. Okay, fine. Yes, sir. Okay, what is the difference? Auditing in the auditing is an independent examination, right? But investigation in there, no. Give me in the chat. Critical examination. Yes, critical examination. Okay, Akila says ready, sir. Okay, Jasmine says, Arjun says, Sajani says. Okay, great. Okay, fine. We'll just brush up through the definition. So audit and there, no. Audit is the independent. Yeah. Audit is the independent examination. Audit is the independent examination, and it is of an entity. An entity in the type entities are profit oriented, but irrespective of its size or legal form, and the objective and the objective of the audit is to express an opinion. It is always to express an opinion. All right, so we know it, right? And objectives of audit discuss we have made sure that word by word break so objectives short underline. Give me the chat. Reasonable assurance. Yes, reasonable assurance and Report and communicate. Yeah. So it is reason to obtain reasonable assurance about the financial statements, to report on the financial statements, and to communicate as required by the standards. Okay, fine. You're done with that. Clear on we don't have to explain this again. Yeah. Okay, we did scope. Scope of audit. What all did we point out? Chart running note. What was that? The audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise relevant. Okay, then what was the next one? Second point, to form an opinion on the financial statements, the auditor should be reasonably satisfied. What? Reasonably satisfied as to whether the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient. Two words use reliability and sufficiency on the basis of preparation of financial statements. Okay, fine. I think what is it? We connected it with this point, right? Second point fourth point connected in the SSC and auditor SSC reliability and sufficiency. What was that? Making a one guys, come on. What was that? Making a study and evaluation of what accounting systems are. Accounting transactions are it is one, like, learn it in one thing. What making a study and evaluation of accounting systems and internal controls. Yeah.
internal controls. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അടുത്ത എന്തായിരുന്നു? Carrying out such other മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Tests, enquiries and other verification procedures. Good response. Of accounting transactions and account balances ആണ്. Okay? Of accounting transactions and account balances as you consider as appropriate. All right? Yeah, Mahalakshmi says reasonable assurance, reports on the financial statements, communication. Good, good. Okay, third point in there. Third point, we said informing his opinion. The auditor should what? He should decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statements. എന്താണ് നോക്കുന്നത്? Relevant ആയിട്ടുള്ള information financial statements properly disclosed ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ആ തേർഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? തേർഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്ത്തിൽ വന്നിരുന്നത്? ഹൗ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? It is the auditor determines on എന്ത് തീരുമാനിക്കും, ഓഡിറ്റർ തീരുമാനിക്കും whether the relevant information is properly disclosed. ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ഒന്ന് comparing the financial statements with the underlying accounting records and other source data. Okay, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് versus accounting records and other source data. അതും കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ? What does he do to determine it? Again, he considers the judgments that management has made in preparation of the financial statements. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കാണും. ഓക്കെ, ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്ത് കാണും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന്. സോ ദി ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു കൺസിഡർ ഈവൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, and the sixth one says auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. So we just brushing it up fast. Okay, and what is that? അടുത്ത എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. constraints on the scope of audit അല്ലേ? ഇതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് കവേർഡ് ദാറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? പിന്നെ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് we studied about this. Audit is not an official investigation. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് വേഴ്സസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കി. So what is it? We'll read once again. Okay, audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്വേഷണം അല്ല ഓഡിറ്റ്. Okay, auditor is not given specific legal powers such as the power of search, which may be necessary for such an investigation. All right, what is that? അടുത്ത എന്തായിരുന്നു? Mahalakshmi answers തരുന്നുണ്ട്. That's great. We have to clearly understand the audit is distinct. Audit is different. Okay, audit is distinct from investigation. And in investigation, the definition ആണ് പറയുന്നത്. Investigation is a critical examination of accounts. Okay, of accounts with a special purpose. ഒരു special purpose ഉണ്ടാവണം. And it should be a critical examination. Independent examination ആയിരിക്കണം അല്ല. It is a critical examination. Okay, നമ്മളത് I guess we did it differentiation ഒക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I guess if you guys remember. So for example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts, എന്താ പറയണവിടെ? Specifically called upon to check the accounts. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഒരു specific purpose ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Whether the fraud really exists, fraud ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. It takes the character of investigation. Okay, fine. ഇനി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ്? നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് ആൻഡ് എന്താണ് come on guys, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വേറെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു? Yeah, to report and communicate. Okay, fine, good. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. Okay, fine. Therefore audit is never started with a preconceived notion. എന്തായിരുന്നു preconceived notion? നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞേ.
Preconceived notion. Oh, good. Plain mind. Yeah. അതായത് നമ്മളൊരു മുൻ ധാരണ ഇല്ലാണ്ട്, ഓക്കെ, പ്രീ കൺസീവ് നോഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വേണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താ, ദി ഓഡിറ്റർ സീക്സ് ടു റിപ്പോർട്ട്, ഓക്കെ, ദി ഓഡിറ്റർ സീക്സ് ടു റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഇൻ എ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. നോർമലി അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ കാണുന്ന എന്തും അയാൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് സംടൈംസ്, എപ്പോഴാണ്, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അല്ല പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് sometimes, seldom, okay, ellaporum, investigation results from prima facie findings of the auditor. അതായത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രൈമ ഫേസിയ ഫൈൻഡിങ്സിന് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഇല്ല, ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ദി ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ഗിവൺ സം ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് സീരിയസ് കൺസേൺ, അതും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ an auditor cannot do that. Okay, such findings may prompt for calling an investigation. അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തായാലും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. Guys, can you give me what is an engagement partner? Chat low or you can just talk freely. Come on guys, this is a discussion session. Okay, what is it? A partner or other person responsible for. Okay, a partner or other person. Okay, a partner or other person of the firm responsible for audit, engagement or its performance. Yeah, one more thing, and audit report on the behalf of the firm, prepared on behalf of the firm. Fine, good. We do good. Salim, correct. Arjun, Jasmine, yeah, everybody, you give a better answer. Anyway, so ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. Okay, we missed out something in the first. Okay, missed out അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചൊന്ന് ലൈക്ക് സൈസ് കുറച്ചതാണ്, ബിക്കോസ് എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് എന്താ പറയാ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി യു ഗൈസ് ഫീൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സ്കോപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് എടുത്തുള്ളൂ. ടുഡേ വിൽ ഗോ വിത്ത് സം ആസ്പെക്ട്സ്. ഓക്കെ, ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Give me in the chat. ആസ്പെക്ട് എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താണ്? ഓക്കെ, ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. Give me. Areas, functions, concept, view. Okay. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഏരിയ കവേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, okay, features, good. Features, answer നല്ലതാണ്. Features, okay, features it is a part or feature അല്ലേ? Okay, fine, good. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറെ അറിയാം എന്താ കാര്യങ്ങൾ. We need not discuss it. And okay, we'll go with aspects. Okay, aspects എന്താന്ന് പറയും അല്ലേ? ഇനി aspects ൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. It's not much big, but yeah, definitely it has to be covered. Okay, aspect, yeah, the first aspect in the examination of accounting system and yeah, okay. എന്താണ്? Examination of accounting system and internal control. Hold on, yeah. So you guys can see, and right? Okay, first എന്താണ് പറയുന്നത്? The principal aspects to be covered in an audit of financial statements are the following. First thing, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? The first thing is
examination of the system of accounting and internal control. Okay, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And for what? And what is it for? To ascertain whether it is appropriate for the business and helps in properly recording all transactions. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? Whether to prove it is right or wrong, അല്ലെ? അത് ശരിയാണോ അല്ലെ, അവർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ, കറപ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, അല്ലെ? So the thing is that an examination of system of accounting and internal control to ascertain whether it is appropriate, okay, whether it is appropriate for the business and helps in properly recording all transactions. Okay, accounting system definitely ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് properly recording transactions. Okay, so yeah, അതാണ് first point. അപ്പോൾ you guys can draw this. You guys can draw this and you can mark like this. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. If you guys can do it, it would be great. കാരണം നമ്മൾ കുറെ തിയറി മാത്രം കുറെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ it will be boring. So you guys can just do this. You can mark one and you can do this. Examination of accounting systems and IC എന്ന് എഴുതാം. Okay, it will be good. Okay, so what is the next point? എന്താണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Reviewing the systems and procedures. Now we go to the text. We'll go to the text. What is it? Reviewing the systems and procedures. Okay, എന്തിന് എല്ലാത്തിനും പോയിന്റ് അവിടെ എന്തിനെന്നുള്ളതുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് I just marked it so that you guys can easily remember. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. You can just write it in ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്? I guess 11 points എന്തോ ഉണ്ട്. Maybe question will come for about 6 to 8 points only. So you guys can Bishra Banu has raised her hand. എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? So I guess you have a doubt. Nothing. Chat എന്തെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ. Okay, fine. എന്താണ് second aspect to be covered? Reviewing. എന്താണ് reviewing? Okay, reviewing the system and procedures. What for? What? To find out whether they are adequate and comprehensive, and incidentally whether material inadequacies and weaknesses exist to allow frauds and errors going unnoticed. Okay, fine. I'll erase my underlinings and I'll ask you. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് സംഭവം? ഇതിൽ എന്താണ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്? Okay, definitely reviewing the systems and procedures. You guys give me in the chat. ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒറ്റ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുണ്ട്. Okay, two words are there. So underline ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്ക് ഇതിൽ ഏതാ? ഈ ലൈൻ. Sorry sir, no problem. Okay, Atif says fraud. Good. Okay, fine. And comprehensive inadequacy in Salim Barino. Yes, good. So what it is? Okay, material inadequacy. Good. So എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത്? Whether material inadequacies and weaknesses, okay, material inadequacies and weaknesses exist to allow frauds and errors. Okay? This is one thing. Frauds and errors എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കും. FE എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. Okay, whether material inadequacies and weaknesses. ഇത് നോട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണ്? So what is it for? It is to find out whether they are adequate and comprehensive, and incidentally whether, എന്താണ് incidentally എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും, okay, whether material inadequacies and weaknesses exist to allow frauds and errors going unnoticed. Unnoticed എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാണ്ട് പോവാ. Okay,
Good answers. Okay, that is what we do, the reviewing the systems and procedures. അതിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിസ്റ്റമും പ്രൊസീജിയേഴ്സും systems and procedures നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? To find out whether they are adequate and comprehensive, and incidentally, അതായത് പോകെ പോകെ whether there are material inadequacies and weaknesses. അത് എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? Frauds and errors going unnoticed. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. സോ അതൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? Checking the arithmetical accuracy of books of accounts. എന്താണ്? By verification of postings and balances. നമ്മൾ ബാലൻസസും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? To check what? To check the arithmetical accuracy. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയതിന്റെ ബാലൻസ് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, സപ്പോസ് 10 lakh, അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10,20,000 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is going to look worse അല്ലേ? So to check that arithmetical accuracy, പോസ്റ്റിംഗ്സും ബാലൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി authenticity and validity of transactions. ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഒരു authenticity വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Do we get anything that to show? ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തു, ഓക്കെ, ഐ ഗിവ് ഹിം a 10 rupee. ആ 10 rupeeക്ക് if it is for a chocolate, അവർ അതിന് പോലും ഒരു ബില്ല് തരും. ഒരു ബില്ലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ 10 rupees എന്തിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാ ഞാൻ പറയാം? എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക്ഡ്, ഐ കാൻറ്റ് ടെൽ. കാരണം അതെനിക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഒത്തന്റിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയി മാറും അല്ലേ? So the verification of authenticity and validity of transactions entered into by making an examination of entries in the books of accounts. Books of accounts le entries നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ വാലിഡിറ്റിയും authenticity നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്ത് റെലവൻറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിൽസ്, ഇൻവോയ്സസ്, ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ascertaining that a proper distinction has been made between items of capital and revenue nature. Capital nature, revenue nature, ഇത് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്, if you don't know, give me IDK. I don't know. I guess pretty much everyone knows what is of an item. Capital nature and revenue nature എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ തോന്നും. Ahmed says 10 is to be loss. നമുക്ക് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയാണ് 10 rupees എങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ബില്ലില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓത്തന്റിസിറ്റി ഇല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലോസ്. Okay, the next thing എന്താണ്? Ascertaining that a proper distinction, okay, proper distinction has been made between the items of capital and revenue nature. Capital nature ഉള്ള ഐറ്റംസിനെയും റവന്യൂ nature ഉള്ള ഐറ്റംസിനെയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, and that amounts to various items of income and expenditure adjusted in the accounts. Okay, revenue nature, capital nature ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇത് തരാം. നമ്മളൊരു ഇത് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി. പ്ലാന്റ് മെഷീനറിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോസ്റ്റ് എഴുതും. അതിനൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് എഴുതും അല്ലേ? Installation and purchase cost. I'm going to ask you a question. Installation cost is of revenue nature. Give me Y for yes, N for no. Come on guys, give in the chat. Installation cost ഞാൻ പറയാണ് revenue nature item ആണെന്നുള്ളത്. Is it yes or no? Okay, that's cool. So many no's. എല്ലാവരും പേര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പോകും. So everybody knows it. Okay, fine. Okay, fine. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അതിന് മെഷീനറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കേട് വന്നു. സപ്പോസ് സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഓർ റവന്യൂ നേച്ചർ? ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ എന്നുള്ളത് CN, റവന്യൂ നേച്ചർ RN എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Okay, fine. Good. Everyone knows. Okay, everyone knows. I'm glad. Okay, what is the next aspect എന്താണ്?
Next aspect is comparison of the balance sheet and P&L account or other statements with the underlying record. Okay, balance sheet and profit and loss account or other statements with the underlying record in order to see whether they are in accordance. അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. That is one aspect that is to be covered. ABCD says if it increases productivity, capital nature. I'll come to that. Increases productivity, capital nature or is it revenue nature? What do you guys think? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. Okay, so you give up some oil and you just replace all the screws and okay. Is it a revenue nature or a capital nature? Atif says revenue nature. അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണോ റവന്യൂ നേച്ചർ ആണോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ABCD ആൻസർ ചെയ്യണ്ട, കാരണം I am validating your sentence. Okay, revenue nature എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, fine. Okay, fine. പക്ഷെ ABCD പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ്, അതൊരു അടിപൊളി പോയിന്റ് ആണ്. ഞാൻ ആ സ്ക്രൂസ് മാറ്റുമ്പോൾ if I have an increase in productivity, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 12,000 യൂണിറ്റ്സ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അതിന് ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കൺസംഷൻ അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തണം. സ്ക്രൂ അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് സിലി നമുക്ക് പെറ്റിയായിട്ടുള്ള മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. We'll keep this replacement cost. അതായത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രൂസ് ഓഫ് റവന്യൂ നേച്ചർ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് യു ആം ലൈക്ക് ആഡിങ് അനദർ സെക്ഷൻ, ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന മെഷീനറി 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ, ഐ എം ആഡിങ് അനദർ സെക്ഷൻ ടു ദ സെയിം മെഷീനറി, ഇനിയും ഒരു 10,000 യൂണിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ then that adding of section അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then ABCD is right. Increase in productivity will result in capital nature of that item. Okay, I guess everyone is clear. Give me a C if it's clear. Mahalakshmi, Rashmi, Poppins, Rashmi, yeah, revenue nature. Fine, good. So everybody, it's clear. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? One is assets, okay, another one is liabilities. So liabilities നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയും വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലയബിലിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന്. പക്ഷേ അസറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. One is title, existence and value. ടൈറ്റിൽ എന്ത് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്? ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, if this item exists എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to show that it exists. അല്ലാണ്ട് ബുക്സിൽ വെറുതെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ കാണാൻ വരുമ്പോൾ മെഷീനറി ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ can he say that asset is there in reality? നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഓഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് 10,000 യൂണിറ്റ്സ് എന്റെ ഗ്യാരേജിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഗോ ആൻഡ് സീ ജസ്റ്റ് 2,000 യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ what happened to the rest of 8,000 units? നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വെരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതെവിടെ, ആ സ്റ്റോക്ക് എവിടെയെന്നൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റ്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ, എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂ. വാല്യൂ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, 10 ലക്ഷത്തിനാണ് ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിയത്, 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ 10 ലക്ഷത്തിന് എന്നെ കാണിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും? ഇല്ല. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ടു ബി ഡിമിനിഷിംഗ്. എപ്പോഴും വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അസറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. സോ വാട്ട് വി ചെക്ക്? ടൈറ്റിൽ, എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസറ്റ്സ് appearing in the balance sheet. And the next thing is verification of liabilities. Fine. And I'll choose one more. കാരണം കുറെ വെൽസ് നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ ബോഡി. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക?
എന്താണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക? If the financial statements show a true and fair value, അതായത് ഒരു അതായത് whether the statements of account examined, അതായത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ, ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഓൺ എന്തിന്റെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ആണ്? ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ P&L ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിന്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ if it provides a true and fair value, and if it does not provide a true and fair value, we should report it to the appropriate body, appropriate person. Okay, ഇത്രയൊക്കെ നമുക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ ഓഡിറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇനി there are two types of audit. Okay, there are two types of audit. Okay, simply we'll revise one more time. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ച ആസ്പെക്ട്സ്? ഓക്കെ, ആസ്പെക്ട്സിൽ examination of accounting systems and internal control. Next thing was reviewing the systems and procedures, checking the arithmetical accuracy of books of accounts. Another thing was verification of authenticity and validity of transactions. Another thing was proper distinction. എന്താണ് proper distinction between capital and revenue nature items. Okay, sixth one is comparison. എന്താണ് comparison with financial statements? ഞാൻ പറഞ്ഞു, balance sheet, P&L and other statements. Okay, another thing എന്തായിരുന്നു? അസറ്റ്സിന്റെ കാര്യവും ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അസറ്റ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും? ടൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും, എക്സിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യും, വാല്യൂം ചെക്ക് ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആണ്, അതിൽ മറ്റേ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ലയബിലിറ്റീസ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, another thing is reporting. എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ appropriate authority or body. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആണ്, ഇതാണ് എനർജി ഇല്ലാത്ത. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് there are two types of audit. അതായത് audit required by law and audit that happens under voluntary category. അതായത് ഓഡിറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഓഡിറ്റ് റിക്വയർഡ് ബൈ ലോ, അതായത് ഇഫ് യു ആർ എ രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനി, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർ വാട്ട് എവർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ്. ഓക്കെ, അത് ബൈ ലോ റിക്വയർഡ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് വോളണ്ടറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വോളണ്ടറി എന്താണ്? Okay, come, let's read this. Types of audit. Audit is not legally obligatory for all types of business organizations or institutions. അതായത് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചായക്കട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇത്, അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഇല്ലേ? ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ? I guess there has to be something, അല്ലേ? Okay, fine. And yeah, audit required under law എന്താണ് നോക്കാം. Audit required under law. So the organizations which require audit under law are the following: companies governed by the Companies Act, banking companies, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ? Other statutory bodies required by the regulators or by specific act. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേകം ആക്ടിന്റെ അണ്ടറിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്, LLP ആക്ട്, ഓക്കെ, ഇതിന് അണ്ടറിലൊക്കെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ലോ, അണ്ടർ ലോ, ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ഓഡിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അത് അവർ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി വോളണ്ടറി കാറ്റഗറി,
Audits of the accounts of proprietary entities, partnership firms, Hindu undivided families, etc. Proprietary entities. Proprietary entities? Can anybody give me in the chat? What are proprietary entities? Small shops. Good. Selling good. Small shops. Sole ownership, associate owned, single owner. Yeah, good. Aparia. Proprietary entities means like what? Adannum registered ആയിരിക്കില്ല. I mean, not under an act. Okay. So അങ്ങനത്തെയിലൊക്കെ voluntary category ആണ്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. It is not an obligation to go and audit everything. Okay. ഇതൊരു ഒബ്ലിഗേഷനേ ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാം പോയി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ by എന്താ പറയാ if registered under some act definitely you have to because by law it will demand an audit അല്ലാത്തതിനെ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പറയുന്ന ആൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ okay fine there is no basic legal requirement of audit അവിടെ ഒരു ബേസിക് ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും രജിസ്റ്റേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ എനി ആക്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a basic legal requirement of audit okay fine അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി it's not a big thing then we'll come to the advantages okay we'll come to the advantages just hold on a second I'll just be back 1 minute yes is everybody here am I audible okay fine good above what is the thing that we're going to do next we are going to cover the advantages of audit advantages എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ what are we auditing we're auditing financial statements എന്തിനായിരിക്കും എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും can you guys give me a very vague answer ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല you can speak out of your mind advantage എന്തിനൊക്കെ advantage ആണ് ഇതെന്താ ആരൊന്നും മിണ്ടാതെ authentic Arjun says authentic It is safety in the stakeholders. sorry It is in the stakeholders. okay fine that's a good answer reliability solving disputes among partners accuracy yeah that's a very good and ഇല്ല സാർ പോയിട്ടില്ലട്ടോ സാർ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വന്നതായിട്ട് okay
I guess. Sorry, that's a real connection issue here. Yeah, sorted. So, and the Kiana. I guess I'm audible. Yeah. So we're back. And the advantages. Yeah, everybody good. Give a good answer. Hello, voice poyo. Atulya Rajesh. Voice poitilla. Yeah, I'm doing good. Fine. And the advantages. We'll draw a chart. I've drawn a chart for you guys. No, I saw your answer. Any type now. I saw your answer. We'll go to the answers. So, what's advantages in it? Okay, I have written down like this for you. Okay, and yeah. So, in the Kiano, advantages in the Kiano. YouTube live in the Kiano article where books of concern hopefully in the my election answers. Okay, fine. What is the first one? The very first one is safeguards the financial interest. Aardeke financial interest. Aardeke financial interest. Give me the chat. Everyone. Everyone. I think in everyone now, Sarah says for detecting the errors unknowingly or Related to the business. Related to the business. Okay, good. ആരുടെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആരുടെയാണ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, എൻറ്റിറ്റി, സബ്സിഡിയറി ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. That is some to those people who are related, okay, who are related to the management. Okay. ഈ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ലെൻഡേഴ്സ്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, സബ്സിഡിയറി, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ യാ. അവിടെ ഹു ആർ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? Fine. I'll take it from the text. Okay. It safeguards the financial interests of persons who are not associated with the management of the entity. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ, പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ബാങ്കേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ ടാറ്റാ സ്റ്റീലായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഷുഡ് ദേ സേഫ് ഗാർഡ് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ? ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത, അതായത് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ, അതായത് എനിക്ക് ആ കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഷെയർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഭാവിയിൽ വരാലോ, ഭാവിയിൽ വരുമ്പോ ഓക്കെ ഫൈൻ. അവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആതിഫ് ആണോ സംസാരിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, പേഴ്സൺസ് who are not associated with the management of the entity. ആരാണ് ഈ ടൈപ്പ് ആൾക്കാര്? പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണോ? പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണോ? ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു? സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ. ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ആരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? CRDT. സുബിൻ എന്താ CRDT? എന്താ? കൃഷ്ണപ്രിയ, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, മഹാലക്ഷ്മി, investors. Okay, we'll break this and we'll make you understand. Okay, it safeguards the financial interests of persons who are not associated with the management of the entity. അതായത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതില് സപ്പോസ് ഐ എം എ ട്രേഡർ, ഞാൻ
ടാറ്റ സ്റ്റീൽസിന്റെ കുറച്ച് ഷെയർസ് മേടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആണോ അല്ലയോ? Am I a person who is associated with the management or not? Give me Y or N. No. Okay. Audit ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? It is an advantage that it safeguards the financial interest of persons who are not associated with the management of the entity. എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ, ഞാൻ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഇതാക്കി, എന്റെ പൈസക്ക് വിലയില്ലേ? യെസ്, എവറിബഡി സേസ് നോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫ് സേസ് വൈ. എന്താണ് വൈ? വിലയുണ്ട് വിലയുണ്ട്, സത്യമായിട്ടും വിലയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ആ കമ്പനി എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ട്രേഡ് വിത്ത് ദം. അതില്ലാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? So it safeguards the financial interests of persons who are not associated with the management of the entity. Entity-യുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, വെദർ ദേ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ബാങ്കേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ്, ആരുടെ ആണെങ്കിലും നോക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, it acts as a moral check on the employees. Moral check on the employees from committing defalcation or embezzlement. Defalcation എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിഫാൽക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയും. അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫാൽക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Give me on the chat. ഡിഫാൽക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്യാഷ് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അട്ടിമറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രമിഷ. മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ഡിഫാൽക്കേഷൻ ആൻഡ് എംബസൽമെന്റ്. എംബസൽമെന്റ് എന്താ അപ്പോ? കാരണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും. അത് യൂട്യൂബ് ചാറ്റിൽ ആരും ആക്റ്റീവ് അല്ല. Give me answers in that too, please. Gambling, Ahmed. ഡിസ്കറേജോ? ഡിസ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഡിസ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കറേജ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ജോൺ സാം, മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫാൽക്കേഷൻ. ഓക്കെ, എംബസൽമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ എംബസൽമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? തെഫ്റ്റ്. എക്സാക്ട്ലി, തെഫ്റ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എംബസൽമെന്റും എന്താ പറയാ, എംബസൽമെന്റും മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കളവാണ്. ഓക്കെ, തെഫ്റ്റ്, സിംപ്ലി തെഫ്റ്റ്. It acts as a moral check on the employees from committing defalcations or embezzlement. അതായത് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ റിഫ്രെയിൻ ചെയ്യും. സോ what is that? നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കി. ഒന്ന്, സേഫ് ഗാർഡ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സേഫ് ഗാർഡ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ആക്ട്സ് ആസ് എ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ ദി എംപ്ലോയീസ്. അതും കഴിഞ്ഞു. What is the next thing? Third point is ascertain whether necessary books of accounts and allied records have been properly kept. എന്താണ് പറയുന്നത്? Ascertain ചെയ്യാൻ help ചെയ്യും. Whether necessary books of accounts and allied records have been properly kept, and helps the client in making good deficiencies and adequacies in this respect. Just simply നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഈ പറയപ്പെടുന്ന റെക്കോർഡ്സും പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തും. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? It reviews the existence and operations of various controls of organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വലിയ ഒരു ഡിസ്റ്റിലറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും? ഫ്രം പുട്ടിങ് ഇൻ ടു റോ മെറ്റീരിയൽ സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, വേണ്ട. ഇപ്പൊ മേഴ്സിലെസിന്റെ അടുത്തൊരു ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മേഴ്സിലെസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്.
I saw an ad alla serikum parnja idu serikum parnja eat kochi eat nu parayuna oru page il vannada, and they showed it exactly like from plucking their fruit to getting your ice cream in your hands. അതിനകത്ത് കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയാം നമ്മൾ അല്ലെ. സോ ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യും. ഈ ഓഡിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ, ഇറ്റ് റിവ്യൂസ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ, ആൻഡ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ്, ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് കാണും, അതും നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ, ഓഫ് വേരിയസ് കൺട്രോൾസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പല കൺട്രോൾസിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസും എക്സിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും. സോ the audit reviews the existence and operations of various controls in the organization and reports weakness inadequacies. Adana important. Adana serikum paranjal important ഇവിടെ. എന്താണ്? What is it? എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്? For what is it? എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്? Weakness and inadequacies. Inadequacies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോരായ്മകൾ അല്ലേ? വീക്ക്നെസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പോ കുറവ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇന്നൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആണ്, അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്നഡിക്വസി ഇപ്പൊ ഞാൻ 10th പാസ് ആവാണ്ട് എനിക്ക് 12th എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു ഇന്നഡിക്വസി ആണ്. എനിക്കൊരു വേണ്ട 10th ഒരു CBSE ബോർഡിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ അടുത്തില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി 12th എക്സാം എഴുതും? Alright, I guess it's clear. If it's clear, give me a C. Ahmed എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? Sorry, I missed it. Ahmed, yeah. Books of accounts properly record ചെയ്യാം എന്നാണോ third point? Books of accounts properly record ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല, properly maintain ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആരാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഐ മീൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആണോ? Ahmed is there? Yeah, Sajini, Binta, everybody says Prashimsa. Exactly, company management ആണ് ഇതെല്ലാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇത് ജസ്റ്റ് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They are not the ones who are preparing financial statements. അതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷനിൽ, ഐ മീൻ ഒബ്ജക്റ്റീവില് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? Financial statements as a whole are materially free from material misstatements. Yes, AFRF, exactly. Applicable financial reporting framework പ്രകാരം മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. Good answer, ABCD. ABCD നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും. Okay, fine. What is the next thing? And I guess you guys can read my handwriting. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കരുത്, പിന്നെ ഒന്നും എഴുതുന്നുണ്ടാവില്ല. Okay, are you guys writing it down or are you guys listening to my lecture? എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം? Are you writing? Writing ആണെങ്കിൽ why or n എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ I'll just wait for you guys. Okay, not writing. Okay, fine. Note is right. ABCD is right. I'll wait. Okay, just ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് 1, 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വിൽ മൂവ് ഓൺ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ? ഓഡിറ്റ് എന്തിനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? It is helpful in settling tax liabilities. Okay, settling tax liabilities എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ്? ഓക്കെ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെറ്റിലിംഗ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നെഗോസിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് PC, അതായത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റിലിംഗ്. വിൽ റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വേണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഐ ആം റീഡിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്?
Third point പറയുന്നത് audited financial statements are helpful in settling liabilities for taxes, negotiating loans, and for determining the purchase consideration for a business. Okay, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It helps in settling tax liabilities, loan negotiations, loan negotiation and PC determination just എഴുതിയാണ്. Okay, that's a short point. ഞാൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തിനു നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് പിൻ പോയിന്റ് എ തിങ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ലോൺ, ഇഫ് യു ആർ ഈവൻ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ ലോൺ, അത് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബാങ്ക് മാനേജർ ഹി ഓൾവേസ് ചെക്സ് ആൻ ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അല്ലാണ്ട് നോർമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഓഡിറ്റും ചെയ്യാത്ത ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർക്കും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ദേ വോണ്ട് സാങ്ഷൻ എ ലോൺ. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റഡ് ബൈ എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓക്കെ ഫൈൻ, ദിസ് ഇസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു തരും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെറ്റിലിംഗ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ്, പിന്നെ ലോൺ നെഗോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എവിടെയാണ് അത് വരുന്നത്? അമാൽഗമേഷനിലല്ലേ. സോ അമാൽഗമേഷനിൽ എന്താണ്? വാട്ട് ദിസ് എ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ? ഓക്കെ, സെല്ലിംഗ് കമ്പനി, പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സെല്ലിംഗ് കമ്പനി ഈ പറയുന്ന അമാൽഗമേഷൻ നടത്തുന്ന 3 രീതികളിലാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, കാരണം നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കും, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ അമാൽഗമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വെറുതെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് അസെറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്, ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈയിങ് കമ്പനി എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാണ്? ദിസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഡിറ്റഡ്, ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഡിറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ വാലിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു സെൽ. എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ഷോ യു എന്റെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്താ, എന്റെ കമ്പനിയുടെ എന്താണ്, എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കമ്പനി വാങ്ങേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക്. റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ബൈയിങ് കമ്പനിക്ക് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. അതായത് ആ മറ്റേ കമ്പനി വാങ്ങുമ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലൂ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഈവൻ സെറ്റിലിംഗ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. Okay, next thing, sixth point എന്താണ് പറയുന്നത്? Sixth point says settling trade disputes. എന്താണ് പറയുന്നത്? Settling trade disputes. So we'll read it in the text. These are also useful for settling trade disputes for higher wages or bonus, as well as claims in respect of damage suffered by property, by fire, or some other calamity. എന്താണ് പറയുന്നത്? It is also useful for settling trade disputes for higher wages. ഒരു വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എംപ്ലോയിയും ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെന്റീവ് വേണമെന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഒരു ബോണസ് വേണമെന്ന് പറയാം. As well as claims in respect of damages suffered by property, by fire, or some other calamity. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, their business is that they fight for not giving us what we are, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് their business. ഓക്കെ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കാരണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തന്നെ പകുതി പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ്, they will tell that ഇത് കലാമിറ്റിയിൽ പോയതാണ്, എനിക്കത് തരും. അപ്പൊ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത്രയും അടിപൊളി കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവർ കുറെ എക്സ്ക്യൂസസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈവൻ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് റോഡിൽ നടക്കുന്ന ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ കാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗോ ഡെന്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മൾക്ക് അധികം ഒന്നും നമുക്ക് പേ ചെയ്യില്ല. there will be a dispute. സോ അതൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ audit is also helpful in settling trade disputes for higher wages, bonus, as well as claims in respect of damage suffered by property, fire, or some other calamity. Okay, fine. Are you guys clear? Give me a C if it's clear. Fine.
ആർക്കെങ്കിലും എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അവര് ക്ലെയിം തരിക? എങ്ങനെയാണ് ക്ലെയിം തരാമോ? മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, ആ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക? ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചു, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ സ്കോപ്പിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം, ഐ മീൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു. വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സിന്റെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും? ടൈറ്റിൽ, ടൈറ്റിൽ, എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 1 കോടിക്കായിരിക്കും ഞാൻ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയും ഇല്ല, അതിന് 50 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 50 ലക്ഷം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ദർ ബി എ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. പക്ഷെ ആ 1 കോടി എന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓഡിറ്റഡ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എനിക്ക് 1 കോടിക്കുള്ള നഷ്ടം തന്നല്ലേ പറ്റൂ, അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടേ പറയുള്ളൂ. അതിൽ കയറി പിടിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരേ തരുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. Another thing, okay, എന്താണ് point number E says an audit can also help in detection of wastages and losses to show the different ways by which these might be checked, especially those that occur due to the absence of inadequacy of internal checks or internal control measures. Internal control ne kurichu nammal detail aayittu padikkum. Okay, so I don't want to explain it in a bigger picture here. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ചെക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ അവർ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, എറർ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലോസസ്. Okay, to show the different ways by which these might be checked, especially that occur due to the absence of inadequacy. ഞാൻ ഒരു കമ്പനി നടത്താണ്, 10 കൊല്ലമായി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഞാനും കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോളേ ഇല്ല. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ? 10 കൊല്ലം ഓടി തന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ? ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പോലില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി, ഓക്കെ, അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ എല്ലാം താറുമാറായിരിക്കും. ഒന്നിനൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് വേ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. there will be എന്താ പറയാ ഒരു കെയോസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 9:30 നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം, ഒരു 5:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ ഒരു തമ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ എ റെക്കോർഡ്. നമുക്കൊരു റെക്കോർഡാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ പോയെന്നുള്ള റെക്കോർഡായില്ലേ? എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട്, എംപ്ലോയീസിന്റെ എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആഡ് ടു ദിസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എംപ്ലോയീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ഒരു ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഓക്കെ, വേസ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. അടുത്തത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിലുണ്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ. പാർട്ട്ണർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫേമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഒരു പാർട്ട്ണർ ഒരു ഫേമിലേക്ക് ന്യൂ ജോയിൻ, ഓക്കെ, അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ, ഓക്കെ, ഗിവ് മീ സംതിങ്, ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ? എന്തോ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ? ഗിവ് മീ ഇൻ ദി ചാറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ്. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ നോക്കുന്നത്? സെറ്റിൽമെന്റ്. സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ല, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? അഡ്മിഷന്റെ ടൈമിൽ എന്താ സെറ്റിൽമെന്റ്? ഓക്കെ, ഗുഡ് ആൻസർ ഇസ് ഗുഡ് വിൽ. ഓക്കെ, അഹമ്മദ് ഒരു ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് മാറും അല്ലേ? ഇപ്പൊ അതിലൊരു 3 എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ റേഷ്യോ 1:1:1 ആയിരുന്നു. 4ാമത് ഒരാൾ ഞാൻ കയറി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം.
അപ്പോഴും അവർ 1:1:1 എന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യും. എൻ്റെ ഷെയർ എവിടെ? ഡു ഐ ഗെറ്റ് എനിത്തിങ്? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിവിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, goodwill new ratio. Yes, there is a new ratio that comes up. Okay, so അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ്, അവിടെ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് വേണം. ഓക്കെ, പുതിയ റേഷ്യോസ് വേണം. പിന്നെന്താണ്, ഞാൻ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കണം. ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അതും ഞാൻ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കണം, അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ഇൻ എ കെയോസ്. അതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അഡ്മിഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിലും ഡെത്തിന്റെ ടൈമിലാണ്. ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? പാർട്ട്ണർ, ആ മരിച്ചുപോയ പാർട്ട്ണറിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. യെസ്. സോ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് റോട്ട് ഇറ്റ് വെരി ബ്ലാങ്ക്ലി. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. Government may require audited and certified financial statements. എന്തിനാണ് മക്കളെ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ബാങ്കിന് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ പോലും ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേണം. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് വേണമെന്ന് പറയണതാ. എന്തിനാ? ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എനി അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് ലൈസൻസ് ഫോർ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, ലൈസൻസ് ഫോർ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ്. ഞാൻ ഇന്നൊരു ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണം, അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ കൊറോണ കാലത്ത് കുറെ പേര് വീട്ടിലിരുന്ന് ഹോം ബേക്സ്, കുറെ ബേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോം ബേക്കേഴ്സ്. അവരെല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കൊടുക്കലും വിൽക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നത്. എല്ലാവരും whoever does it, they should have a license. എന്തിന് ലൈസൻസ് വേണം? ഇത് വിൽക്കാൻ ഒരു ലൈസൻസ് വേണം. ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർക്ക് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ആ ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോലും ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫൈൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ്? അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കഴിഞ്ഞു. ആർ യു ക്ലിയർ? ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഒരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ സാധനം കിട്ടുന്നത്. ഒരു ചാർട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നല്ലതല്ലേ? Quite difficult. Okay, so I guess everybody is clear on that. And നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോയാലോ? Can we move? YN. Okay, Sajini says yes. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എല്ലാവരും ഈ നോട്ട് എഴുതുവാണോ? Mahalakshmi clear title existence and value. Answer. Okay, fine. We'll move to the next topic. We'll move to this topic, inherent limitations of audit. Okay, inherent limitations of audit. Inherent limitations of audit. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Does anyone remember what it is? Inherent limitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത്? ഏതാ? 5 years കൂടുമ്പോ ഓഡിറ്ററിന്റെ ടേം പറഞ്ഞു. Pool of time. ഏതാ? ക്ലിയർ ആയില്ല. Pool of time. കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ. Good answer. അതാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച്. ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ശരിക്കും, കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
the auditor. Okay, the auditor. Come to page number 1.10. 1.10. Okay, 1.10 inherent limitation ഇവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നത്. As per SA 200, SA 200 എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. We didn't study much about it. പക്ഷേ we'll just give a clue about the overall objectives എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. The auditor is not expected to. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. The auditor is not expected to. Sorry. Not expected to and cannot. Not expected to and cannot reduce audit risk to zero. Audit risk zero ആക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay. And cannot obtain and cannot therefore obtain absolute assurance. ഇതുവരെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓഡിറ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസും absolute assurance in karyam parnu. Is absolute or reasonable 100%? Give me in the chat, guys. 100% ഏതാ? Reasonable ആണോ absolute ആണോ? Absolute. Okay. Absolute, guys. Yes, absolute. അതാണ് ആൻസർ. എന്താണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു റീസൺ that we are not giving absolute assurance because there is a chance. Okay, a chance of what? Risk. Audit risk. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീസണബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റീസണബിൾ മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. നമുക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു സഫീഷ്യന്റ് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റീസണബിൾ, ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Absolute is 100%. നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല. An auditor cannot give absolute assurance. He can only give reasonable assurance. Okay, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. The auditor is not expected to. നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആളുടെ അടുത്ത് 100% കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. 100% അഷ്വറൻസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല. ആൻഡ് cannot കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. എന്ത്? He cannot reduce audit risk to zero level. Zero എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റില്ല. And what? And therefore cannot obtain absolute assurance. 100% assurance അതുകൊണ്ട് കിട്ടുകയുമില്ല. ഇതാണ് റീസണബിൾ. എന്താ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് എന്തായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ ലൈൻ. ഓക്കെ, I guess you guys are clear. Fraud, risk, random check, just accept it. Yes, good access. Okay, ഇനി എന്ത് അഷ്വറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? That financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നോക്കിയത് അതിൽ 100% ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും അവിടെ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് സീറോ ആക്കാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് there are inherent limitations of the audit. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റാത്തതും ആബ്സല്യൂട്ട് അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? It is because of these reasons. Okay, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. The nature of financial reporting. Financial reporting nature കാരണമാകാം. The nature of audit procedures കാരണമാകാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈംലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓൺ ടൈം. ഓക്കെ, ഓൺ ടൈം. ടൈംലിനെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. Or it is due to other matters. Okay, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. The nature of financial reporting. അത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? The preparation of financial statements involves judgment by management. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചിരുന്നു. Auditor considers every judgment by the management. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്? Can anyone give in the chat or talk? Decide they disclose to the. Yes, exactly. Proper disclosures എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റർ
മാനേജ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റും കൂടി നോക്കും. He considers the judgment of management. Okay, fine, that's good. In applying, okay, management judgment in applying the requirements of entities AFRF. Okay, AFRF പ്രകാരമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. To the facts and circumstances of the entity. In addition, many financial statement items involve subjective decisions or assessments or a degree of uncertainty, and there may be a range of acceptable interpretations or judgments that may be made. Okay, അവർക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കും, ഇന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം, സിനാരിയോസ് അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻസ് ഓർ അസസ്മെന്റ്, ഇന്നൊരു കാര്യത്തിന് മുകളിൽ എന്തൊക്കെ തീരുമാനം എടുത്തോ, എന്തൊക്കെ അസസ്മെന്റ്സ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി, ഒരു ഉറപ്പില്ല. അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറപ്പില്ല, അത് എത്രമാത്രം ഉറപ്പില്ല എന്നുള്ളതും അവർ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. The financial statements, preparation of financial statements involves judgment by management in applying the requirements of entities applicable financial reporting framework to the facts and circumstances of the entity. Okay. In addition, many financial statement items involve subjective decisions or assessments. ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കും. ഓക്കെ, or a degree of uncertainty. എന്ത് ലെവലിലേക്ക്, എന്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഈസ് ലൈക്ക് ലെവൽ. ഓക്കെ, ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കും, പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. ആൾക്കൊരു 100% അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല, ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് 0 ആക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, മാനേജ്മെന്റേ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, ചില സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡിസിഷൻസ് അസസ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടൈനിറ്റി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്, there comes an ambiguity, അല്ലെ, ക്ലിയർ അല്ല, there is an inherent limitation. അതും എന്താണ്, മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ കം ഇൻ ടു അവർ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. There are practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പരിപാടിക്കാണ്, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് സഫീഷ്യന്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണോ, ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് വേണം. അത് കിട്ടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ പറയുന്നത്. there are practical and legal limitations on auditor's ability. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് കുത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. there is a legal limitation on auditor's ability. അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. they can request ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ പലതും ചോദിക്കാം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ലീഗൽ ലിമിറ്റേഷൻസും പ്രാക്ടിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉള്ളപ്പോൾ it is not possible for an auditor to obtain certain audit evidence. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഓഡിറ്റ് റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ അത് എബിലിറ്റി അവിടെ റെസ്ട്രെയിൻ ആവുന്നത്? there is a possibility that management or others may not provide. management or others കൊടുക്കില്ല ചില സമയത്ത്. intentionally ആവാം, unintentionallyയും ആവാം. this is important. intentionally എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രോഡ് അവിടെ മറക്കാൻ കാണും. there is some kind of concealment of facts. okay, intentionally ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ഫ്രോഡ് ഒക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. or unintentionally സംഭവിക്കാം. okay, there is a possibility that management or others may not provide intentionally or unintentionally the complete information. മൊത്തം കൊടുത്തു എന്ന് വരില്ല, മൊത്തം കൊടുക്കില്ല.
കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ബാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, എന്താ പറയാ ഐ ഡിക്ലൈൻ ടു ആൻസർ എന്നൊക്കെ പറയും ചില ക്ലയൻസ്. നമ്മൾ ഇന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സഫീഷ്യന്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ വി ഗോ ഫോർ എ റിക്വസ്റ്റ്. എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവർ തരുന്നില്ല, ഇന്റൻഷനലി ഓർ അൺഇന്റൻഷനലി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a possibility that there is audit risk and absolute assurance കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay, the complete information that is relevant to the presentation and preparation of financial statements or that has been requested by the auditor. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ആംബിഗിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതും പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റോക്ക് അവിടുന്ന് മിസ്പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന സ്റ്റോക്ക് ഈ പറയുന്ന റെക്കോർഡ്സിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയി അത് എന്ന് മാനേജ്മെന്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? there is a possibility of audit risk and we cannot give absolute assurance. നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് റീസൺസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ക്ലിയർ, ഗിവ് മീ എ സി. Okay, good, fine. Okay, ഇനി വേറെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ? ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ fraud may involve sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it. ഒരു ഫ്രോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കൺസീൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുക. സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുക. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ there is audit risk and we can't give absolute assurance. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രോഡ് may involve sophisticated and carefully organized schemes. കള്ളത്തരം ഒപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പണിയറാവുന്ന കള്ളനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്നതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല ഉടായ്പ കളിയും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്? കെയർഫുള്ളി ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്കീംസ് ഡിസൈൻ ടു കൺസീൽ ഇറ്റ്. ഈ ഒരു ലൈനിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഫ്രോഡിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഫ്രോഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്റൻഷനൽ ആണ്, സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്, കെയർഫുള്ളി ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്കീം കൺസീൽ ടു ഡിസൈൻ ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഫ്രോഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Therefore, audit procedures used to gather audit evidence may be ineffective. Maybe എന്താണ് അത്? ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവും ഫോർ ഡിറ്റക്ടിങ് ആൻ ഇന്റൻഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ്. അതായത് അവർ ഇന്റൻഷനലി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ ഫ്രോഡിൽ നിന്ന്, ആ ഫ്രോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് മേ ബി ഇൻഎഫക്റ്റീവ്. ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് 0 ലെവൽ ആവില്ല. ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Collusion to satisfy documentation which may cause the auditor to believe that audit evidence is valid when it is not. Collusion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Collusion means collide ചെയ്യുക, അതല്ല. ഓക്കെ, collusion means collude ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. Collude ചെയ്യുക means ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ട്, ഇപ്പോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് എന്താ പറയാ സാധനം മേടിച്ചു. ഓക്കെ, 100 രൂപയ്ക്ക് സാധനം മേടിച്ചു. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് 1000 രൂപയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ ഉണ്ട് വിചാരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാരണം 100 രൂപയ്ക്ക് അത് വിറ്റത്. പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റ് സിനാരിയോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതിന് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ അങ്ങനെയാണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട, വെറുതെ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ പെട്ടു. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ പെട്ടു. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വലിയ 2 കോർപ്പറേഷൻസിലെ മെമ്പേഴ്സും കൂടിയാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ abetted and colluded is same.
യെസ്, അബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അബറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊളൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും രണ്ട് വലിയ ബിഗ് കോർപ്പറേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ കാണുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് സം മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടർ, അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരികയാണ്, അവിടുത്തെ ഓഡിറ്റർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളിത് 1000 രൂപയുടെ സാധനം എന്തിന് 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു, 1000 രൂപയുടെ സാധനം എന്തിന് 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കള്ളത്തരം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാവും, ഞങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ഫ്രോഡ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാവും. ഓക്കെ, കാരണം 900 റുപ്പീസ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നത്. അത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ പിടിക്കപ്പെടും. സോ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും പറയും ഞങ്ങളത് 1000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിറ്റത്, 1000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിറ്റത്, ഞാൻ 1000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിറ്റത്, 100 രൂപയ്ക്ക് അല്ല വിറ്റത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓഡിറ്റർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ വിചാരിക്കും ശരിയാണ്, രണ്ട് സൈഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് പാർട്ടീസ് ആണ്, അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് 1000 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെന്നും മേടിച്ചതെന്നും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിറ്റർ ഗോസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അയാൾ അത് ബൈ ചെയ്യും, അയാൾ ആ പറയുന്ന എവിഡൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വിശ്വസിക്കും. സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് 0 അല്ല. 900 റുപ്പീസ് അപ്പൊ എവിടെ പോയി? സ്റ്റിൽ അതൊരു ആംബിഗിറ്റിയാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൊല്യൂഷൻ ടു ഫോൾസിഫൈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വിച്ച് മേ ഫോൾസിഫൈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അതായത് 1000 രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനം 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു ടേംസിലെത്തി. ഓക്കെ, കൊല്യൂഷൻ ടു ഫോൾസിഫൈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വിച്ച് മേ കോസ് ദി ഓഡിറ്റർ ടു ബിലീവ്, ഓഡിറ്റർ വിശ്വസിച്ച് പോവും ഞങ്ങളത് 1000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടീസാ, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർക്ക് അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓഡിറ്റർ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് വാലിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ വാലിഡ് ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പോവും. അതാണ് ഫ്രോഡ്. കെയർഫുള്ളി ഓർഗനൈസ് സ്കീംസ് ഡിസൈൻ ടു കൺസീൽ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ഓഡിറ്റർ ഇസ് നൈദർ ട്രെയിൻഡ് ആസ് നോർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഈ പറയുന്ന ഒരു കാരണം, 1000 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ വിറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് എന്ന് ഓഡിറ്റർ വിചാരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഓഡിറ്റർ ഇസ് നൈദർ ട്രെയിൻഡ് ഓർ നോർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. ഓഡിറ്റർ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നല്ല. അതായത് ഓഡിറ്റർ ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഒരാൾ സൈൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറിന്റെ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നതൊരു പറയുന്നു, അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഈസ് നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് ടു ഓർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ആൻ എക്സ്പേർട്ട്. എക്സ്പേർട്ട് അല്ല അയാള് ഡോക്യുമെന്റ് ഓതന്റിക്കേഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ അയാൾ വിശ്വസിച്ച് പോകും ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് 0 അല്ല, ദർ വിൽ ബി സം ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. ആൻഡ് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്, they cannot give absolute assurance. Reasonable assurance കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫൈൻ, ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു. ഓഡിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു സർട്ടൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ദർ മൈറ്റ് ബി, എന്താണ് പറഞ്ഞേ, ദർ മൈറ്റ് ബി, ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, എന്തുണ്ടാവണം, പ്രൈമ ഫേസിയ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. ബട്ട് ഇന്റൻഷൻ ഇസ് നോട്ട്, എന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ല ഓഡിറ്ററിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഐ മീൻ ഇന്റൻഷൻ. അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ടൈംലിനെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ടൈംലിനെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. The matter of difficulty, time or cost involved is not itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure. For which there is no alternative. Okay, auditor പറയാണ്, ഇന്ന് 5 മണി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ, എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇന്ന് ഇത്ര മതി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ബേസിസ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇതിന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്കതിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി auditor has to move with the next audit procedure. Okay, that is definite.
അതായത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇന്ന ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു ഓപ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദർ. അതിലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല, എനിക്ക് അതിന് കിട്ടിയില്ല ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം? ഒരു ഓഡിറ്റർ എന്ന രീതിക്ക് എന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം? ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. സോ ദ മാറ്റർ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാ, ടൈം പറയാ, കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 2 ലക്ഷം ഒക്കെ തന്നാലേ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ 2 ലക്ഷം തന്നാലേ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, കൊടുത്ത 40 ലക്ഷത്തിന് ഒരു വിലയില്ല, ഇനിയുള്ള 2 ലക്ഷം കൂടി വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ബേസിസ് ഫോർ ദി ഓഡിറ്റർ to omit an audit procedure for which there is no alternative. ഈ കോസ്റ്റ്, ടൈം, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ ഒരു വാലിഡ് ബേസിസ് അല്ല അയാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അയാൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അയാൾ ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no option, he has to do that audit procedure. Okay, fine. Appropriate planning assists in making sufficient time and resources available for the conduct of the audit. So audit solution പറയുന്നതാണ് appropriate planning വേണം. ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് വേണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അന്തം വിട്ടിരിക്കും, നിങ്ങളും അന്തം വിട്ടിരിക്കും, ഇല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ഓക്കെ ഐ എം സഫീഷ്യന്റ്, ഐ എം വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറഞ്ഞുതരാം, എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മാജിക് ആൻഡ് ടൈം, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? സോ ദർ ഹാസ് ടു ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലാനിങ് വേണം. ഓക്കെ, in making sufficient time and resources available for the conduct of audit. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് 2022-23 ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെഡ് ബിഫോർ, അല്ലെ? ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ആയിട്ട് ആള് ഇന്ന സ്റ്റോക്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഇന്ന സാധനം വേണമെന്ന് പറയാൻ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പോയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് 2022-ലെയും 2020-ലെയും റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കണക്കൂട്ടിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഥയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദി ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു ഹാവ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലാനിങ് വിച്ച് വിൽ അസിസ്റ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് സഫീഷ്യന്റ് ടൈം. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഓഡിറ്റ് നടക്കും. ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ, ഇന്ന ഫയൽസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫയൽസ് ആണ് ഞാൻ നോക്കേണ്ടത്, ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ ഈ വർഷത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസ് എവിടെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാരി ഫോർവേഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇല്ലേ? സോ ഇന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അതായത് ഇന്ന റിസോഴ്സസ് വേണം എന്നൊക്കെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പോകും. ഓക്കെ, notwithstanding this, the relevance of information and thereby its value tends to diminish over time, and there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost. Notwithstanding this, ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇൻഫോർമേഷന്റെ വാല്യൂ, ഓക്കെ, relevance of the information that we obtain from the statements, പിന്നെ വാല്യൂ, ഓക്കെ, it tends to diminish by time, over time. അതായത് എന്തിന്റെയും മൂല്യം ഓവർ ടൈം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ? And there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost. അത് അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എഴുതാണ്, ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എഴുതാണ് ഒരു ഓക്കെ 10 ലക്ഷം, ഞാനൊരു 10 ലക്ഷത്തിന് ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങി വിചാരിക്കും. ആ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഈ വർഷം ഒരു 2 lakh ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ എത്രയായി? 8 lakhs ആയി. അടുത്ത വർഷം ഞാനൊരു 4 lakh ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ എത്രയായി? 4 lakhs ആയി. ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അതോ ഇസ് ദർ എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സേസ് 10 ലക്ഷമാണ് എൻ്റെ ഇത്, ഞാനത് അറ്റ് 10% ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10,000 അല്ലേ, 10K, ഓക്കെ 0.10 10 lakhs ഉള്ളത്
1 lakh. 1 lakh കുറഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി? 9 lakhs ആയി. അടുത്ത വർഷം എന്ത് ചെയ്യും? 1 lakh. കാരണം എന്താണ്? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 lakh തന്നെ ആയിട്ടാണ് കുറയുക. ഓക്കെ, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 lakh വെച്ചിട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ 8 lakhs. അടുത്ത കേട്ടോ 10% ഓഫ് 10 lakhs എത്രയാണ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ബുക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ ഹാവ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, അതല്ലാന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെയാണ്? റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്. അതായത് ഞാൻ ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 lakh, 4 lakh, 6 lakh ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് ശരിക്കുള്ള കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 10 ലക്ഷമാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. 1, 2, 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, 4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും 0 ആവും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ പിന്നെ കാര്യമുള്ള? there is an imbalance between the information and its cost. ഓക്കെ, അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. there tends to be a diminishing over time. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫൈൻ, are you clear guys? give me a C. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. യൂട്യൂബിൽ എന്താ അവസ്ഥ? കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, clear. Okay guys, good. ഇനി other matters that affect the limitations of an audit എന്താന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, other matters എന്തൊക്കെയാ? എന്തിനാണ്? limitations on the auditor's ability to detect material misstatements are particularly significant. അതായത് significant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It comes into more picture, അതായത് more like it is more important. Significant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സോ അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്? ഫ്രോഡ്, particularly fraud involving senior management or collusion. കൊല്യൂഷന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോരുത്. ഓക്കെ, ഇനി അത് മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നടത്തിയ കച്ചവടവും ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് ഫ്രോഡും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, റിയൽ ലൈഫിലല്ല, എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്രോഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വരാം? ഫ്രോഡ്, that too particularly fraud involving senior management. അവിടുത്തെ CEO, CFO ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a limitation for auditors' ability to detect material misstatement. അല്ലേ? അവർക്ക് ആരെക്കാളും നന്നായിട്ട് കളത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഫ്രോഡ് ഞാൻ പറയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇന്നത് ഓഡിറ്റർ വന്നിട്ട് ഫ്രോഡ് ഇന്നത് ഞാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. സോ ഐ നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ എവിഡൻസ് വേണമെന്ന് ഓഡിറ്റർ പറയുമ്പോൾ, ഇഫ് ദ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പേഴ്സൺ, CEO എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആൾ പറയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രോഡ് ഇൻവോൾവിങ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ്. അങ്ങനത്തെ ഫ്രോഡുകൾ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ കൺസീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. Hence, there is a limitation. There is a possibility of audit risk, and we cannot give absolute assurance. Okay, so അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഓഡിറ്റർക്ക് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഹി ഡസന്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ എ സഫിഷ്യന്റ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. Sufficient and appropriate audit evidence. Okay, sufficient and appropriate audit evidence, SAAE എന്നാണ് നോർമലി എഴുതാറ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട്. സോ എപ്പോഴും സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അത് മറക്കരുത്. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന എല്ലാ അമ്പും വില്ലും വളർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, so what it is? So what is it? The existence, അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ? The existence and completeness of related party relationships and transactions.
എന്താണ് പറയുന്നത്? The existence and completeness. Okay, the existence and completeness of related party relationships. എന്താണ് related party? Okay, what is related party? GST ഉണ്ട് related party definition. പിന്നെ management wise ഉണ്ട് related party definition. So I'll give you management wise. Related party എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ those parties which are engaged in a business. Okay, those parties which are engaged in a business അവരാണ് related party എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Related party are relationships in transactions. Okay, some of them അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ അനദർ ഹെൽപ്പ്, ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ ഇന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തെ ആള് 20 കോടി 30 കോടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും. വർത്ത് ദാറ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ വർത്ത് ദാറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കും ചിലവര്. എന്താ പറയാ, സോ ദർ ഇസ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇസ് അവിടെ അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും കംപ്ലീറ്റ്നെസിനെ കുറിച്ചും ഒരു വലിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഓഡിറ്റർക്ക്. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ 20 കോടി വന്നു, എവിടുന്ന് വന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ പേരിൽ വന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മാനേജ്മെന്റിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്ത് ഓപ്പണന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് 20 crores കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇസ് ഇറ്റ് അക്കൗണ്ടബിൾ? നോ. ഓക്കെ, so there is a limitation on the auditor's ability to detect material misstatement. Okay, the next thing. കൈനീട്ടം അങ്ങനെ പലതും പറയാം. കൈനീട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ മോനെ. ഓക്കെ, the occurrence of non-compliance with laws and regulations. ഈ laws and regulations ആയിട്ടുള്ള compliance and non-compliance പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Compliance means അതുമായിട്ട് ഒത്തുപോവാം, അതായത് ലോസും റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി നോട്ട് ഡൺ. കാരണം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് അഹമ്മദ്, വയലേഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നാളെ നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും, ഉറപ്പാണ്. ഇന്നിപ്പോ AI ക്യാമറ അടക്കമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലേക്ക് കത്തടക്കം വരും. The occurrence of non-compliance with laws and regulations. So laws and regulations ആയിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന സഫീഷ്യന്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടാണ്ട് പോയാൽ it is a limitation, and it is an inherent limitation for the auditor to base opinion, because there is an audit risk arising. There can be no basis for an absolute assurance. അയാൾക്ക് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അയാൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. എന്താണ് അയാൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് എന്താണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് പൈസ ഇതിലെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആംബിഗിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റർക്ക്. ഇങ്ങനെ പല റീസൺസ് കാണാം. ഓക്കെ, the next one is future events or conditions that may cause an entity to cease to continue as a going concern. എന്താണ് cease to continue as a going concern എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? It will wind up, അല്ലേ? cease to continue as a going concern എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാണ്ട് കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. ഫ്രോഡല്ല. cease to continue as a going concern എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will have to wind up. അത് either by law കോർട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിക്കാവാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ പോലും അവർക്ക് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയി പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ കോർട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, these are the factors that affect the limitations of an audit. So എന്തൊക്കെയാണ്? In case of certain subject matters, limitation on the auditor's ability to detect material misstatements. എന്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ്? മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആവാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. We'll go to this illustration. M&O,
MNO Limited requested. We have to read this, okay? So guys, 1.13 on the page number. MNO Limited requested the auditor CAP to provide for absolute assurance. Absolute assurance in respect of its 10 branches scattered in Delhi and confirm that financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. Advice and okay, advice and so what is it? Inherent limitation. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. അയാൾക്ക് പറ്റില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട മക്കളെ audit risk zero ആവുന്നുള്ളതിൽ. Okay, and cannot therefore obtain absolute assurance because the financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. Okay, because there are inherent limitations of an audit. അയാൾക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ട്, ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there has to be some limitations due to 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ഒന്ന് nature of financial reporting. Another thing എന്തൊക്കെയാണ്? Nature of audit procedures. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Timeliness, അല്ലേ? Timeliness of financial reporting and balance between the benefit and cost. പിന്നെന്താണ്? Other matters. Okay, so അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരിക്കലും ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുത്ത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് ഓർ എറർ. ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് മച്ച് ടു ടീച്ച്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാം. IFAC, International Federation of Accountants. Okay, ഈ International Federation of Accountants was set up for what? It was set up with a view. എന്തിനായിരുന്നു? With a view to bringing harmony in the profession of accountancy on an international scale. International level-ലാണ് ഈ പറയുന്ന IFAC ആണ് IAASB എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. IAASB എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്താൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡാണ്. അതെന്തിനാണ്? ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ വാട്ട് ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതോറിറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാണ്. അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തായിരുന്നു? റെഗുലേഷൻസ്. അഹമ്മദ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഇപ്പോ സംതിങ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഓക്കെ, സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഒരു ഫേവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എ ലിമിറ്റഡ് സംതിങ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ബി ലിമിറ്റഡ്, എന്നിട്ട് ബി ലിമിറ്റഡ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഫേവർ അവർക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത എ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓഡിറ്റർക്ക്. ഓഡിറ്റർ ഇസ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഡിറ്റർ വന്നിട്ട് ബി ലിമിറ്റഡിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ പൈസ കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no complete disclosure. ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇല്ല അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷനോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓഡിറ്റർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ്, he cannot gain sufficient and appropriate audit evidence from that. അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചോ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കിട്ടുമോ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? It is a critical examination of accounts for a special purpose. ആ സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് കിട്ടുന്നവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ,
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആബ്സല്യൂട്ട് അഷ്വറൻസ് അപ്പോഴും കിട്ടില്ല. കാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there won't be an absolute assurance to be given. Okay, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക്സ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താ പറയാ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ there are chances that there will be an inherent risk. There are chances. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല there are എന്ന്, there may be chances എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So is it clear ABCD? Okay, fine. So ഈ പറയുന്ന IAASB ഈ ബോർഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെ? സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് SA. ഈ പറയുന്ന SA ഈ പറയുന്ന ബോർഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. I'll just give a small explanation. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. IASB എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? To develop an issue in public interest under its own authority. സ്വന്തം അതോറിറ്റിക്ക് താഴെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറൊരാളുടെ ഇതിനെ പോയിട്ടല്ല. Under its own authority, high quality auditing standards സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗിവ് an appropriate standard. Okay, to give an appropriate standard, quality set. Okay, എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയാൻ, വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിക്കാം, എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെയും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ്? എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ AASB ഉണ്ടല്ലോ, ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ്, നേരത്തെ കണ്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ICA ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് SA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? SA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, SA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്. ഞാനിവിടെ എഴുതി തരാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ നോട്ട്. SA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ SA means standards on auditing. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് താഴെ വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, SRE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് IAASB അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് AASB എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്, SAE. SAE എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയെടുത്താൽ ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും അതിന് മുന്നേ എഴുതിയെടുക്കാം. അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ്. ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്, SRS. ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതി. വലുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു റെലവൻസ് ഇതിൽ തോന്നുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ്.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you guys tell me in the chat if you want a bigger explanation on these 4 things, next class ഞാൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ചെയ്യും. Why or എന്ന് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ do you want an explanation? Subhanji is no. Ahmed yes. ഒരാൾ വൈ നടിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അഹമ്മദ് സേസ് യെസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അടിപൊളിയാക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, മീൻ ടൈം ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. IASBയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതും വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് ഈ പറയുന്ന എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യം, അതായത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യവും പിന്നെ ഈ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഓൾ എൻഡ് വിത്തിൻ ജസ്റ്റ് 1.5 hour. ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയാൻ ആക്ച്വലി. സോ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇനി ത്രെഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഒന്നുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെന്താ എൻഗേജ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ 2-3 ടോപ്പിക് കൂടി ഉള്ളൂ ഐ ഗസ്. സോ അത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആകും. I need to know one thing, guys. Are you happy with the class? Is this really good? നിങ്ങൾ happy ആണോ? So everybody says yes. Okay, good, fine. So we'll wind up the class. So it's 10. We'll wind up the class. Okay. 2.5 മണിക്കൂറായി. So we'll wind up and have a good night. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് just revise guys. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതാണ്. ഇത് തിയറി ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പെട്ടെന്ന്. സോ ഈ പറയുന്ന സ്കോപ്പ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് എ നോട്ട്, വെരി വെൽ റിട്ടൺ നോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്നത്തെ വല്ല ന്യൂ ജോയിനേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗൈസ് ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ദിസ് ഇസ് മൈ നമ്പർ 1072669353. മൈ നെയിം ഇസ് അക്ഷയ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely contact. And okay guys, good night. Post undo idile? Yeah, you're welcome. Good night Ashwati. Sir, ക്ലാസ്സസ് എന്തായി? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ചാപ്റ്റർ? ഇല്ല, ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. ആ ഒരു കാര്യത്തില് എനിക്കറിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ ചിലപ്പം നമ്മള് മോർണിംഗ് സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കാം നമ്മളടുത്ത്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം? ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണ്ടേ? എല്ലാവരും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി വരാനുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും, പെട്ടെന്ന് ഇതാവില്ല. എല്ലാരും ഒന്ന് മോർണിംഗ് സെഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒന്ന് ഇതാക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിങ്സ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കി തരും. എന്തായാലും അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോർണിംഗ് ഓക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം വരെയാണ് ഓക്കെ? നിങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മോർണിംഗ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോർണിംഗ് ഒരു 2 hours കിട്ടിയാൽ
ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അത് ഗുണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ആണ് ഒപ്പീനിയൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് മോർണിംഗ് എപ്പോഴാണ്. മോർണിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്പെഷ്യലിക്ക്. അപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ചെയ്യോ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇഫ് എവറിബഡി ഈസ് ലിസണിങ് ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ്. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര തിരക്ക് വരുന്ന ഒരു മാസമാണ്. കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഒക്കെ ടാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് എസ്പെഷ്യലി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ദോസ് ഡേയ്സ് വിൽ കീപ് മോർണിംഗ് സെഷൻസ്. കാരണം വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ആർട്ടിക്കിളാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് സെഷൻസ് ആർ ഗുഡ്. ആൻഡ് എപ്പോഴാ ടൈം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വിൽ കീപ് എ പോൾ. അല്ല റിസാൻ? യെസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്നാലും നമുക്ക് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമല്ലോ. അപ്പൊ ഫാക്കൾട്ടി എല്ലാവരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും ഫാക്കൾട്ടീസ് എടുക്കുന്നത് ഒരു 2 hours, മാക്സിമം 3 hours എടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് 3 days ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കൺസേൺ ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ, നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യോ? എല്ലാരും ഒന്ന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചത് റിവൈസ് ചെയ്യണം, വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യണം. റിവൈസ് അത് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കുക. അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂട്ടണം. ഓക്കെ, സ്പീഡ് കൂട്ടണം. ഓക്കെ. ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ? കാരണം വെച്ചാൽ മോർണിംഗ് സെഷൻ എന്തായാലും ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മള് മോർണിംഗ് സെഷൻസ് മിസ് ആവുന്നവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് വൺ വീക്ക് മാക്സിമം 1 week നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് അവൈലബിൾ ആക്കാം. ബാക്കി പിന്നെ ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും, വീഡിയോ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വരുന്ന അസീം എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിലും വേദിക് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ വീഡിയോ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. മോർണിംഗ് വെക്കാം. ഓക്കെ, മോർണിംഗ് എന്തായാലും മോർണിംഗ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയാലൊരു സമയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന് യൂട്യൂബ് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൂമിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 28 something സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ, ഒന്ന് പറയാം ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, കൺവീനിയന്റ് ടൈം. കാരണം എത്രയും ആൾക്കാർ 6 to 7:30, 6 to 8, then 7. സാലിമ 7 മണിക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടൂലടാ, സമയം കിട്ടൂലടാ. ഇത് 5:30 അത് കുറച്ച് കൂടി പോകും. എന്തായാലും നമുക്കൊരു 6:15 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പോളിടാം 7 മണി വരെ. ഓക്കെ, ദെൻ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് 2 time ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് രണ്ട് സമയം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലേ നമുക്ക് തീരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫാക്കൽറ്റീസ് പോണത്. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോവാ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും. എന്തായാലും നാളെ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, EIS ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നാളെ മോർണിംഗ് സെഷൻ ആണ്, EIS ക്ലാസ്. എന്തായാലും പഠിക്കാൻ ഇരിക്കാമല്ലേ എണീറ്റ്? ഓക്കെ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ, എക്സാം സ്കോർ ചെയ്യാനല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് എഫർട്ട്. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാരും ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് വരി. 28 ആൾക്കാരുണ്ട്. ദെൻ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഓക്കേടെ, എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ. ടൈം എപ്പോഴാണ് നാളെ? ഹലോ, EISന്റെ ടൈം എപ്പോഴാണ് നാളെ ചോദിക്കുന്നത്? EIS നാളെ 6 മണിക്കാണോ? മണിക്കാണ് EISന്റെ ക്ലാസ്. 6 to 7:30 ആയിരിക്കും. 6 to 7:30 is a good time actually. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഓക്കെ, തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ തരുന്നു. ഈവനിങ് സെഷൻ തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലത്. പക്ഷെ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഏത് ടൈമിലാണ് വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് അല്ല. സോ അവര് വന്നതിന് ശേഷം 7:30, 8 തുടങ്ങുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ദം ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാച്ച്, റിവിഷൻ ആയിട്ട് കാണാനെങ്കിലും പറ്റും വീഡിയോസ്. സോ അതിനാണ് ഈ ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 8 to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 8 മണി മുതലും 7:30 മുതലും ആർട്ടിക്കിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന 8 to 10 അല്ലെങ്കിൽ 7:30 to 9:30 അല്ലാണ്ട് 2 hours അല്ലാണ്ട്
ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ജസ്റ്റ് 2 hours മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ആർട്ടിക്കിൾസിന് ആ ബാക്കിയുള്ള സമയം ഓഫീസ് ഉണ്ട്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലായത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കാൻ പറ്റും, മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം നല്ലപോലെ. കുറെ പേര് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറെ പേർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്ലാനും കൂടെ വേണം അതില്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം. കുറച്ച് വർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്തായാലും വരാട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഏത് ടൈമിലും വരാൻ പറ്റൂല. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഏത് ഈ ടൈമിലും ടൈമിലും വരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മോർണിംഗ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രി വരെ ഇരിക്കാൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കും ഈ വർക്കിന്റെ ബേസിസിൽ. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മോർണിംഗ് സെഷനും കൂടി ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മോർണിംഗ് സെഷനും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നമ്മൾ 1 week വരെ അവൈലബിൾ ആക്കും. സോ എന്തായാലും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആക്കും. നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺസേണും പേടിക്കേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ തരും. ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 2 സെഷനായിട്ട് ഇനി നടത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ദെൻ ഈ ഒരു വീക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് പോകും. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മോർണിംഗ് സെഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോവാട്ടോ. ചിലപ്പം സൺഡേസിൽ നമുക്ക് ഒരു 2 hours എടുത്തൂടെ, പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഈ ഡെയിലി വർക്ക്ഷീറ്റ് മോർണിംഗ് സെക്ഷനും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെയിലി വർക്ക്ഷീറ്റ് എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നാലേ നമുക്കൊരു വീക്കെൻഡിലാകുമ്പോൾ ആ വീക്കിലുള്ള എല്ലാ വർക്ക്ഷീറ്റും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനിടയിലുള്ള ടൈമിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല, ഞാൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 1 time മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, 1 times മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ഞാൻ പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ, വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക അല്ലെ. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എഴുതാം. ഞങ്ങളൊരു ഡിജിറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് 2 digit എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എഴുതാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കാൻ ഇത് വേറെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എഴുതാം. കാരണം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് സാറ് വർക്ക്ഷീറ്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോ ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്, ഇതിന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെ. ആ സാറ് ഇന്ന് എടുത്ത സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത് RTPയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, MTPയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, റിസർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ തീരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് തീർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ലത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണട്ടോ. ഇപ്പം അക്ഷയ് സാറിന് അറിയാം നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ. ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ സ്പീഡാവും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലൈറ്റ് റൺവേയിൽ ആദ്യം പതുക്കെ ഓടി തുടങ്ങുള്ളൂ. പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആണ്, ബേസ് ക്ലിയർ ആണ്. ആ ബേസ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 3 ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ 3 മണിക്കൂറിന്റെ 3 ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത് തീർക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ ഡു ദാറ്റ്, ഞാൻ ലേറ്റർ പറയാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സും എക്സാമ്പിൾസും കണക്റ്റിംഗ് ആവില്ല. നിങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും സ്ലോ ആയി പോകുന്നത്. അതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന മിക്ക ഫാക്കൽറ്റീസും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും നല്ല സ്പീഡാക്കും. സോ സ്ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓൺലി ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ. ബേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരും, അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പറക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ റിവിഷൻ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കും. സാർ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടോപ്പിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി ബേസിൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ ടോപ്പിക്സ് തരും. നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയ ടെസ്റ്റ് സീരീസും ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒഡേറിനെ കൂടെ നിന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റുമോ? നിങ്ങളെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ.
അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ? മുന്നോട്ട് വരുമോ? വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ കാര്യം ആർട്ടിക്കിൾസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കണം. എടാ ഞാൻ പറയല്ല, നമ്മളൊരു സമയം തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞാൻ മോണിറ്ററിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. ആരൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കാരണം നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 സംതിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. 1300 സംതിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും. ഇതില് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ CA-ക്കാരൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. കാരണം CA-ക്കാരുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, വീഡിയോ ക്ലാസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു റിവ്യൂ പറയാം. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തോന്നിണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ റിവ്യൂ പറയാം. കാരണം ഇതിപ്പോ കണ്ടിട്ടും കുറെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സസിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളടുത്ത് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. എന്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ. ഇപ്പം സാറിന്റെ വേ ഓഫ് മെത്തേഡ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ സാർ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ സാറിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഞങ്ങളടുത്ത് പറയാം. അപ്പം അതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റീസും പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ടു ക്രിറ്റിസിസം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം. കാരണം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. വി ആർ ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഇതാക്കാൻ പറ്റും, ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാട്ടോ. എന്ത് കൺസേൺ ആണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താ വെച്ചാല് ഓൾമോസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ റീസൺ. കുറെ ആൾക്കാർ മെഡിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും, വർക്കിട്ട് ചെയ്താണ്ടിരിക്കാന് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയോ മെസ്സേജ് അയക്കലുണ്ട്. അപ്പോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പം ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ 2 വീക്ക് കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കണം. കാരണം നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല. കാരണം ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തിയാലേ നിങ്ങളും നമ്മളൊപ്പം കയറി വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് ചില ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കുറെ കൺസേൺ ഉണ്ട്. കാരണം വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ½ ഇരുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ലേ? ½ ഇരുന്ന നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ വൺ ടൈം എഴുതി വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ½ തീർക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റിങ് ശരിക്കും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമിന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് കുറവാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വേഗം തീരും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മൊത്തം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഇത് എനിക്ക് വന്നൊരു എൻക്വയറി ആയിരുന്നു, മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ആൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ എങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ്സിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം, എവിടേക്ക് എഴുതണം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾ ബി ഡൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ചാപ്റ്റർ. എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സുബിൻ ചോദിച്ചു വർക്ക്ഷീറ്റ് 2 അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് 2 ദിവസം വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നത് സാർ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് 2 വർക്ക്ഷീറ്റ് EIS-ഉം പിന്നെ ഓഡിറ്റിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം. അതെ, കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസിനെ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങള് ക്ലാസ്സസ് സാറിന് ഇനി ഒരു മോർണിംഗ് സെഷൻ കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും സാറ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീക്കിലി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു മോർണിംഗ് സെഷൻ വെച്ചാൽ മതി. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരും. കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഓഡിറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ EIS-ന്റെ ചാപ്റ്ററും ഈ വീക്കിലി കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരിക, ദെൻ വൈവ സെഷൻ വരിക കേട്ടോ. മുതൽ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് സീരീസും വൈവ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യാട്ടോ. എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ലാസ് പ്ലാൻ
സാലിമ എടാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇത് നമുക്ക് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്തൊരു സംഭവം, വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തീർക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് തരണം. കാരണം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കണം. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ആക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറേ വർക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് 100% കൊടുക്കണം. അതിൽ ഒരു ഇതും വരാണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ആണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ചെയ്തുതരാം. നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ പ്ലാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം കേട്ടോ. എന്തായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. മറ്റേ ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് സെഷൻ എല്ലാവരും സെറ്റ് അല്ലേ? സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും മോർണിംഗ് സെഷൻ ഓക്കെ സെറ്റ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇരുന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇരുന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സമയം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. അല്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും തീരും. ബട്ട് പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ആകെ ഒക്ടോബർ മാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു 2 മാസം. എനിക്കൊരു കൺസേൺ പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ആദ്യം കയറാൻ നോക്കുക. സൂമില് 100 ലിമിറ്റ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ, അതിൽ കയറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ കയറിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ സൂമിൽ തന്നെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം. കാരണം ഐ സീ ദാറ്റ് യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സൂം ലൈവിൽ വരാം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്കാവാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവില് ഇന്ററാക്ഷൻ സ്ലോ ആണ്. സോ യു ഗൈസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ സൂമിൽ തന്നെ മാക്സിമം വരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ്. എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ സജഷൻ ആയിട്ട് പറയാനാണ്. പ്രാക്ടിബിലിറ്റി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഓഡിയോ ആയിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, അപ്പൊ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും, റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ബൈഹാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ടോപ്പിക്കുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇപ്പൊ അക്ഷയ് സാർ എന്തായാലും സാറിന്റെ സൈഡ് പറയട്ടെ. എന്തായാലും ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫാക്കൽറ്റീസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ചില ടോപ്പിക്, ഇപ്പം ബി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ EIS എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പ്ലാൻ എല്ലാം ഞാൻ തരാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവിഷൻ ഓഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരായാലും ശരി, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, നമ്മളിപ്പോ ഫോണിൽ പാട്ട് കേൾക്കണതിന് പകരം ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഇട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ശരി, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ടോപ്പിക് എടുത്താൽ വേറെ ടോപ്പിക് എടുക്കാലോ. നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ABCD എന്താ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, എന്തായാലും ആള് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏതാ മൈഥിലി. മൈഥിലി ഒരു ഗുഡ് സജഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. കാരണം ചില ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഓഡിറ്റ് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് പോവാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് പറ്റും. സോ സ്റ്റുഡൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. വിൽ ഗോ ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് വേ. അതായത് ഡെഫിനിഷൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇടാം, ചില ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ടിപ്സ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്കഷൻസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഡെഫിനേഷനും ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ മാത്രം എടുത്തത്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും മൈൻഡിൽ ഇംപ്രിന്റ് ആയി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ മൈഥിലി, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ചാൻസ് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്കെ, മൈഥിലി ജസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റിന് ടെക്സ്റ്റും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഓൾസോ ഡു സംതിങ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ
3 വേർഡ്സ് എന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓഡിയോ ഇടാം. സോ വിൽ ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ഫൈൻ. അതാവുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്. സോ ദാറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ, ഇപ്പൊ മൈഥിലി നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറൊരാൾക്കും കൂടി ഒരു മോട്ടീവാണ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആവാം, നമുക്കിതൊരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. മോറോവർ ഞാൻ ഒരാളോട് ഇന്ന് വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബിഗ് ഇസ് ഗോണ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും അത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സജഷൻ ഓൾസോ മൈഥിലി. താങ്ക് യു. ദെൻ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് തരാട്ടോ. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളെ സൈഡ് സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ സൈഡ് ODIRE is completely a student motion. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. There is no limitation to you people also. അപ്പൊ കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും, കാരണം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഇപ്പം സാറിനാണെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ആ സാർ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് സാറിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം അത്രയും പഠിക്കണം, അത്രയും ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുന്ന സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരണം സാറിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതും നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാണ്. പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ അറ്റംപ്റ്റ് പാസ് ആവണം. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പണി, അതിപ്പോ പ്രവിശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാസ് ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോടെ നിൽക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതാണ് നിങ്ങളെ വിജയം. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. കാരണം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, then ആ മൈൻഡ് സെറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കുറെ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് നമ്മളെ ജോയിനിങ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞത്. മറ്റേത് അത്യാവശ്യം ജോയിനിങ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബില് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമാധാനമാണുള്ളത്. എന്തായാലും നിങ്ങളെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് തന്നെ ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് MCQ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. MCQ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഓക്കെ. വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് സജസ്റ്റഡ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താന്നുള്ള രീതിയില് നമ്മൾ തരുന്ന ഇതില് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്താ നിങ്ങളെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ RTP ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇപ്പം RTP MTP ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റിംഗ് ഇട്ടതില് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ICSI ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് വൺ ടൈം നമ്മൾ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വായിക്കുമല്ലോ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വായിക്കും അല്ലെ, അതിന് ആൻസർ വായിക്കും, എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മൈൻഡോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു 3 times റിവിഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 times റിവിഷൻ അവിടെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ റൈറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആവും, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. നിങ്ങള് പാസ്സാവണം, അൾട്ടിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക. ആ രീതി നിങ്ങൾ പഠിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന് വെറുതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കണം. സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ലേൺ എവറിത്തിങ്, എവറി ലൈൻ നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും. എന്തായാലും കുറച്ച് ലോങ് ആവുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും അതിന്റെ പോയാ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്.